हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल आर्यन क्लासीसनी अंदर फरी हूँ एक बार तमाम विद्यार्थीओं हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्यानी अंदर स्वाध्याय 1.1 नी अंदर आगळ मैं एक इंट्रोडक्शननो विडियो अपलोड करेलो है और स्वाध्याय 1.1 नो दाखला नंबर 1 नो विडियो मैं अपलोड करेलो है। जो तमे आ दाखला नंबर 2 नो अभ्यास करता हो तो सौथी पहला एक वखत तमे इंट्रोडक्शननो विडियो जोता आवजो और दाखला नंबर 1 जोता आवजो, तो जेना कारणे तमने आ चेप्टरनी अंदर आवता बेजिक कॉन्सेप्ट खबर पड़े एम। चलो प्रश्न नंबर 2 एटले दाखला नंबर 2 उपर जईए। रकम वांचो, ध्यान आपजो। नीचे आपेल पूर्णांकोनी जोड़ीना गुस्सा अने लसा शोधो। अहींया विद्यार्थी मित्रों सौथी पहला आपणे शुं शोधवानुं छे? गुस्सा अने लसा शोधवानो छे। एटले पहेलुं काम आपणे शुं शोधशुं? गुस्सा अने लसा कोनो? 26 અને 91 नो। तो 3 दाखला छे, 26 91। बीजो दाखलो छे 510 અને 92। तीजो दाखलो छे 336 અને 54। एटले त्रणेय दाखलानो पहेलो आवशे गुस्सा, पछी आवशे लसा। आगळ बीजुं शुं कहे छे? अने गुस्सा गुण્યા लसा बराबर बंने पूर्णांकोनो गुणाकार थाय तेम चकासो। पछी एम कहे छे कि तमे गुस्सा शोधो, तमे लसा शोधो, गुस्सा अने लसानो गुणाकार करो अने आ बंनेनो गुणाकार केटलो आववो जोईए? बंने पूर्णांको एटले बंने संख्या। पूर्णांकोनो मतलब शुं थाय? बंने संख्या। अने आ बंनेनो गुणाकार बरोबर छे ए गुस्सा अने लसा जेटलो आववो जोईए। तो सौथी पहला आपणे एक काम करीए, पहला गुस्सा शोधीए, पछी लसा शोधीए, पछी गुस्सा अने लसानो गुणाकार करीए अने आ गुणाकार केटलो आवशे? बंने पूर्णांकोना गुणाकार जेटलो आवशे। चलो चेक करिए। सौथी पहला 96 અને 91। गुस्सा અને लसा शोधवा माटे मैं तमने कीधुं छे कि सौथी पहला तमने जे संख्या आले एना सौथी पहला भाग पाडवाना। चलो तो भाग पाडीए पहला कोना? 26 ना। चलो एक संख्या थई गई अहींया 26। चलो सौथी पहला एकमनो अंक 6 छे, तो एकमनो अंक 6 એટલે કેટલા વડે ભાગ ચાલશે? 2 વડે। જેનો એકમનો અંક 0 2 4 6 8 હોય એનો 2 વડે ભાગ ચાલે અને 2 વડે ભાગ ચાલે સંખ્યાના અડધા થઈ ગયો, તો 26 ના અડધા 13 અને બીજા શબ્દમાં 13 દુ 26। चलो હવે તમે એક જુઓ, અહીંયા 13 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, અવિભાજ્ય સંખ્યાના ભાગ ના પડે તો 13 એકા 13। चलो 26 ના ભાગ પડી ગયા। ओके, चलो एना पछी कोना भाग पाडું? હું 91 ના ભાગ પાડું છું। ધ્યાન આપશું। चलो 91। चलो 91 તમને સીધા ઘડિયાની અંદર આવડતું હોય તો 91 ના ભાગ કયા પડે? 13 સીતા 91, તો ડાયરેક્ટ આનો 7 વડે ભાગ ચાલશે। ओके, 7 અને 13 એટલે 13 સીતા 91। चलो હવે અહીંયા 13 છે તો 13 ના ભાગ પડે 13 એકા 13। चलो હવે એક કામ કરી લઈએ, જે ભાગ પાડ્યા એને આપણે લખી દઈએ। તો સૌથી પહેલા કોના ભાગ લખું હું? 26 ના। चलो 26 ના ભાગ કયા પડ્યા છે? તો 26 ના ભાગ પડ્યા 2 ગુણ્યા 13। કયા? 2 ગુણ્યા 13। चलो एना पछी मैं कोना भाग पाड्या? 91 ना। तो 91 ना भाग लखी नाखूँ अहींया केटला? 7 गुण્યા 13। तो एना भाग छे 7 गुण્યા 13। चलो हवे शुं काम करीशुं? हवे सौथी पहला आपणे गुस्सा शोधीशुं। शुं शोधीशुं? गुस्सा कोनो? 26 અને 91 नो। पछी शुं शोधीशुं? लसा कोनो? 26 અને 91 नो। तो सौथी पहलुं काम आपणुं शुं? गुस्सा। चलो गुस्सा कोनो? 26 અને 91 नो। चलो गुस्सानो मतलब थाय बंनेनी अंदर जे सामान्य होय ए तमारे लेवानुं थाय, એટલે કે બંનેની અંદર જે કોમન હોય તમારે લેવાનું થાય। તો એક કામ કરા, 26 અને 91 આના જે અવયવ પાડ્યા એમાં સામાન્ય શું છે? તમે જો અહીંયા 13 છે અને અહીંયા પણ 13 છે, તો આ બંનેમાં 13 શું આવે છે? સામાન્ય। તો અહીંયા 13 આવી ગયા। બીજું, હવે આ 26 ની અંદર 2 છે પણ આમાં 2 નથી, આમાં 7 છે પણ આમાં 7 નથી, બીજું કશું કોમન નીકળતું નથી। તો 26 અને 91 નો ગુસ્સા કેટલો આવી ગયો? 13 આવી ગયો। ચલો હવે મારે કોની જરૂર છે? લસાની। લસા કોનો? 26 અને 91 નો। હવે લસાનો मतलब એવો થાય કે બંનેમાં કોમન હોય લેવાનું પહેલાં। તો બંનેમાં કોમન શું છે? 13 છે, તો બંનેમાં કોમન છે એ 13 છે, 13 લખી નાખું। અને બીજું, બંનેમાં જે વધે એ લેવાનું, એમાં મોટી ઘાત। तो आम शू वध्यु? 2 वध्या, तो 2 लई लो। अने बीजू आम केटला वध्या? 7 वध्या लई लो। गुस्सानो मतलब एवो थाय बंने में सामान्य होय लेवानुं, तो बंने में सामान्य 13 है तो 13 लई लीधा। लसानो मतलब एवो थाय बंने में सामान्य होय लेवानुं, वधे बधुंय लेवानुं, तो वध्यु शुं? अहींया 2 वध्यु, बीजू शुं वध्यु? 7 वध्यु। चलो हवे अहींया तमे जो एक ज संख्या 13 हती गुस्सामां, अहींया तमे जो 3 संख्या छे, गुणाकार करीशुं 13 दू 26। केटला? 13 दू 26 અને 26 ગુણ્યા 7 કરીશું આપણે। શું કરીશું? 26 ગુણ્યા 7। તો 26 ગુણ્યા આપણે 7 કરી લઈએ। चलो 7 संग 42, 42 નો બગડો વધી આવી 4। चलो 7 દુ 14 અને 14 ની 4 18 એટલે કેટલો આવે છે? 182।
કેટલો આવશે 182. 26 ગુણ્યા 7 એટલે 182 આવે છે. 13 દુ 26, 26 ગુણ્યા 7 એટલે 182. ચલો આ 182 આવી ગયો આપણો શું લસા, શું આવી ગયો લસા, અને 13 આવી ગયો આપણો ગુસા. તો ગુસા કેટલો આવ્યો 13, લસા કેટલો આવ્યો 182. જો આગળ દાખલામાં કંઈ ના કીધું તો આટલે આપણો દાખલો પૂરો થઈ ગયો. પણ આગળ એવું કહે છે કે તમે ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર કરો અને કેટલો થાય, બંને પૂર્ણાંકોના ગુણાકાર જેટલો થાય. તો પહેલાં ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર કરીશું. શું કરીશું? ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર. તો અહીંયા આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો પહેલાં અહીંયા ગુસા ગુણ્યા લસા, ગુસા ગુણ્યા લસા. તો એક કામ કરીએ, આ બેનો ગુણાકાર કરી લઈએ. ચલો ગુસા કેટલો હતો? તો ગુસા હતો 13. ચલો લસા કેટલો છે? 182. હવે આ બેનો શું કરવાનો છે? ગુણાકાર. કોનો? 13 ગુણ્યા 182નો તમારે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો 182 ગુણ્યા 13 કરી નાખો તો 182 ગુણ્યા 13. ચલો આના માટે 0, અહીંયા 2 એકા 2, અહીંયા 8 દુ, અહીંયા 8 એકા 8, તો અહીંયા 8. ઓકે, અને અહીંયા 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1. ચલો અહીંયા 3 દુ 6, 8 તરી 24નો ચોગડો વધી આવી 2, અહીંયા 3 એકા 3, 3 ને 2 5. ચલો સરવાળો કરી નાખું. અહીંયા 6, 4 ને 2 6, 8 ને 72નો તગડો વધી આવી 1, 1 ને 1 2, તો કેટલા આવ્યા? 2367. તો તમે અહીંયા 182 ગુણ્યા 13 કરશો તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 2367. હવે આ 2367 શું આવ્યો? ગુસા અને લસાનો શું આવ્યો? ગુણાકાર. હવે આપણે બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર કરવાનો છે. શું કરવાનો છે? બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. બંને પૂર્ણાંકોનો, પૂર્ણાંકો એટલે સંખ્યાઓ, બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. ચલો હવે બંને પૂર્ણાંકો એટલે બે સંખ્યાઓ જે તમને દાખલાની અંદર આપેલી હતી, બરાબર છે, કઈ? 26 અને 91. અને આ બંનેનો શું કરવાનો છે? ગુણાકાર. તો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરીશું કોનો? 26 અને 91નો. તો અહીંયા 26 ગુણ્યા 91. હવે 26 ગુણ્યા આપણે પાછા 91નો શું કરીશું? ગુણાકાર. ચલો તો અહીંયા 26 ગુણ્યા 91. ચલો અહીંયા 0, 9 સંગ 54નો ચોગડો, 9 સંગ 54નો ચોગડો વધી આવી 5, 9 દુ 18, 18 ને 5. તો 18 ને 5 કેટલા થઈ જશે? અહીંયા 23 થઈ જશે. ચલો હવે અહીંયા 1 છંગ 6 અને અહીંયા 2 એકા 2. ચલો હવે 6, અહીંયા 4 ને 2 6, ઉપરથી ઉતાર્યા 3, ઉપરથી ઉતાર્યા 2, તો કેટલા આવે છે? 2367. તો તમે 26 ગુણ્યા 91 એટલે 91 ગુણ્યા 26 કરશો, કેટલા આવશે? 2367. તો અહીંયા એક કામ કરી લખીએ. અહીંયા આ બેનો ગુણાકાર કેટલો આવે છે? 2367. કેટલો આવે છે? 2367. હવે તમે અહીંયા જુઓ, તમે આ ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર કર્યો, કેટલો આવ્યો? 2367 આવ્યો. અને બીજું તમે બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર કર્યો તો એ પણ કેટલો આવ્યો? 2367 આવ્યો. તો એનો મતલબ એવો થાય છે કે આ ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર 2367 આવે છે અને બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર 2367 આવે છે. એનો મતલબ એવો થાય કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે. આ થાય છે કારણ કે આ બંનેનો ગુણાકારનો જવાબ 2367 છે, આનો જવાબ ગુણાકાર પણ 2367 છે. તો આપણે દાખલામાં શું કીધું હતું તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. તો આપણે સાબિત કરવાનું કીધું હતું કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણ ગુણાકાર થાય છે એમ ચકાસો. તો જો ગુસા અને લસા 2367, બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 2367, તો આ સાબિત થાય છે. તો અહીંયા આપણે ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર લખી નાખીશું. અહીં ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે. ઓકે ને? કારણ કે આ બંનેનો જવાબ 2367 છે અને આનો જવાબ 2367 છે, એટલે આ બેનો ગુણાકાર એ આટલો થાય છે. ઓકે ને? ઓકે, ચલો આગળની સંખ્યા જોઈએ આપણે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 2ની અંદર આપણે દાખલા નંબર 1 જોયો. આઈની અંદર, ડબલ આઈની અંદર બીજી તમને સંખ્યાઓ બે આપેલી છે, 510 અને 92. હવે 510 અને 92નો આપણે પહેલાં ગુસા અને લસા શોધીશું. તો સૌથી પહેલાં નિયમની અંદર બંને સંખ્યા લખી નાખો એક વખત. અહીંયા લખો 510 અને અહીંયા લખી નાખો 92. ઓકે, ચલો હવે સૌથી પહેલાં 510ના ભાગ પાડો. તમે જો એકમનો અંક 0 છે, એકમનો અંક 0 હોય તો 2 વડે ભાગ ચાલે, અને 2 વડે ભાગ ચાલે એટલે સંખ્યાના શું થઈ જાય? અડધા. તો 500ના અડધા 250, 10ના અડધા 5 એટલે 255. ઓકે, ચલો હવે એકમનો અંક 5 છે તો 2 વડે ભાગ નહીં ચાલે, તો 2 વડે ના ચાલે. આગળ 3 વડે ચેક કર તો 5 ની 5 10, 10 ની 2 12,
એનો મતલબ કે અહીંયા અંકોનો સરવાળો 12 થાય છે અને 12નો 3 વડે ભાગ ચાલે છે તો આખી સંખ્યાનો કેટલા વડે ભાગ ચાલશે 3 વડે તો 255 ને તમે 3 વડે ભાગાકાર કરી નાખો તો આ રહ્યા 255 એને તમે 3 વડે ભાગાકાર કરો તો 3 × 8 = 24 3 × 8 = 24 ચલો 25માંથી 24 બાદ કરો 1 ઉપરથી ઉતાર્યા 5 ચલો 3ના ઘડિયામાં 15 તો 3 × 5 = 15 ચલો અહીંયા 0 ચલો કેટલા આવે છે 85 આવે છે તો 255 ને તમે 3 વડે ભાગો તો તમારો ભાગફળ કેટલું આવે 85 તો અહીંયા લખી નાખું છું 85 કેટલા વડે 3 વડે 3 વડે ભાગ ચાલો તો 85 આવશે હવે 85 આગળ ઓલરેડી આપણે ભાગ પાડ્યા હતા કે 85 કયા ઘડિયામાં 17 × 5 = 85 તો અને બીજું એકમનો અંક કેટલો છે 5 છે અને એકમનો અંક 5 છે તો સીધો એનો કેટલા વડે ભાગ ચાલશે 5 વડે તો 17 × 5 = 85 અને 17 પોતે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો 17ના ભાગ ના પડે તો 17 × 1 = 17 હવે 1 આવી ગયો એટલે અહીંયા આપણા ભાગ પૂરા થઈ રહ્યા છે ચલો હવે બોણોના ભાગ પાડીશું હવે બોણની અંદર એકમનો અંક કેટલો છે 2 છે અને એકમનો અંક 2 એટલે 2 વડે ભાગ ચાલશે 2 વડે ભાગ ચાલે એટલે સંખ્યાના શું થઈ જાય અડધા તો અહીંયા બોણું તો 46 દુ બોણું ઓકે ફરી એકમનો અંક 6 છે તો 2 વડે ભાગ ચાલે તો 46ના અડધા 23 તો 23 દુના 46 ચલો 23 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એના ભાગ ના પડે તો 23 × 1 = 23 ચલો હવે શું કામ કરીશું તો સૌથી પહેલાં 510ના ભાગ લખી નાખીએ આ રહ્યા પછી 92ના ભાગ આ રહ્યા બંને લખી નાખીએ અહીંયા તો પહેલી સંખ્યા લખી નાખે કઈ 510 ચલો 510 તો 510ના ભાગ 2 × 3 × 5 × 17 તો 2 × 3 × 5 × 17 ચલો બીજી કઈ સંખ્યા છે બોણું તો અહીંયા બોણુંના ભાગ લખી નાખું છું ધ્યાન આપજો 2 × 2 × 23 તો 2 × 2 × 23 આ લખી નાખ્યા આપણે ભાગ ચલો હવે પહેલાં શું શોધીશું ગુસા તો અહીંયા પહેલાં આપણે શોધીએ ગુસા પણ કોનો 510 અને 92નો ખાસ તમે કૌંસની અંદર આ રીતના સંખ્યા લખી શકો છો એમ ચલો હવે ગુસાનો મતલબ થાય કે બંનેમાં સામાન્ય એવી સંખ્યા લેવાની તો 510 અને 92ની અંદર બંનેમાં કોમન સામાન્ય બંનેમાં મિસ્ટર લેવાના તો તમે જો અહીંયા 2 છે અને અહીંયા 2 છે તો અહીંયા સામાન્યની અંદર લખી દો કેટલા 2 હવે એક કામ કરીએ અહીંયા જો 3 છે પણ અહીંયા 3 નથી અહીંયા 5 છે પણ અહીંયા નથી બીજો અહીંયા 2 છે પણ અહીંયા બીજા 2 નથી અહીંયા 17 છે અહીંયા નથી 23 અહીંયા 23 નથી બીજું કંઈ સામાન્ય નીકળતું નથી તો 510 અને 92નો ગુસા કેટલો આવ્યો 2 ગુસા એટલે બંનેમાં સામાન્ય હોય એવું 2 સામાન્ય નીકળે છે બીજું કોઈ સામાન્ય નીકળતું નથી તો ગુસામાં બીજી કોઈ સંખ્યા આવશે નહીં ચલો એના પછી આપણે શું લખવાનું છે લસા શું લખવાનો છે લસા પણ કોનો 510 અને 92નો લસાનો મતલબ એવો થાય કે બંનેમાં સામાન્ય એ લઈ લેવાનું તો પહેલાં બંનેમાં સામાન્ય શું હતું 2 અને વધે બધું અને વધે બધામાં મોટી ઘાત હવે મોટી ઘાતની અંદર સૌથી પહેલાં જો 2 અહીંયા છે ઓકે તો 2ની 1 ઘાત તો મોટી ઘાત એક જ ગણાય તો અહીંયા 2 બીજું 2થી પછી મોટી સંખ્યા કઈ છે 3 તો અહીંયા 3 મોટી ઘાત એક જ છે તો અહીંયા 3 બીજું વધે બધાની અંદર બીજું શું વધ્યું છે 5 વધ્યા છે ઓકે બીજું શું વધ્યા છે 17 વધ્યા છે અને બીજું શું વધ્યું છે નેક્સ્ટ 23 વધ્યા છે બીજું એક વસ્તુ ખાસ કે ગુસા હંમેશા નાનો આવશે લસા હંમેશા મોટો આવશે કારણ કે ગુસામાં સામાન્યમાં નાની ઘાત લઈએ છીએ જ્યારે લસાની અંદર સામાન્ય ઘાત અને વધે બધાની અંદર આપણે મોટી ઘાત લઈએ છીએ એટલા માટે ગુસા નાનો આવશે લસા મોટો આવશે ગુસામાં સામાન્ય આવે લસામાં સામાન્ય અને વધે બધું આવે ચલો હવે શું કામ કરીશું હવે ગુણાકાર કરવાનો છે તો 2 દુ 4 4 તરી 12 અને 12 પંચા 60 તો પહેલાં અહીંયા જો ગુણાકાર મોટો છે એટલે થોડું આપણે આગળ ખેંચીએ થોડું 2 દુ 4 4 તરી 12 12 પંચા 60 અને અહીંયા 17 × 23નો ગુણાકાર કરવો પડશે આપણે કેટલા 17 × 23નો ગુણાકાર કરવો પડશે તો અહીંયા બાજુમાં આપણે કરી દઈએ 23 × 17 ચલો અહીંયા 0 23 એકા 7 તરી 21નો એકડો વધી આવી 2 7 દુ 14 ને 2 16 ચલો અહીંયા 1 સરવાળો કરીએ છીએ હવે 103 9 અને અહીંયા 2 ને 1 3 કેટલા આવ્યા 391 તો તમે અહીંયા આ 17 × 23 કરશો એટલે કેટલા આવશે 391 હજી ફાઇનલ જવાબ નથી આવ્યો હજી 391 ને કેટલા વડે ગુણવાના 60 વડે એટલે 391 ને 6 વડે ગુણીએ જે જવાબ આવે એની પાસે 0 મૂકી દઈશું તો ફરી 391 ને 6 વડે ગુણીએ 391 ને હજી 6 વડે ગુણીએ તો 6 એકા 6 9 સંગ 54નો ચોગડો વધી આવી 5 અને અહીંયા 6 તરી 18 18 ને 23 તો 23 46 એટલે 2346 અને પાછળ આપણે એક 0 મિલવાનો છે ઓકે તો 23,460
તો તમે અહીંયા 391ને 6 વડે ગુણશો તો તમારો જવાબ થશે કેટલો? 2346 અને પાછળ અહીંયા 0 મૂકી દો 1. ઓકે, તો આ આવી ગયો આપણો શું? લસા. તો આ હતો આપણો ગુસા અને આ હતો આપણો લસા. હવે તમારે ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર કરવાનો છે. ઓકે, ચલો તો ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર અને બંને સંખ્યાના ગુણાકાર બરાબર સાબિત કરવાનો છે. તો અહીંયા લખી નાખું આપણે ગુસા ગુણ્યા લસા. ચલો, ગુસા કેટલો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2. તો ગુસા કેટલો હતો? 2. ચલો, લસા કેટલો હતો? 23,460. હવે આ બંનેનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે પાછો એમ. બીજું ગુણાકાર તમારે કરવો પડશે દાખલાનો જવાબ લાવવા માટે. તો અહીંયા કેટલા હતા? 23,460 અને ગુણ્યા એને કેટલા વડે ગુણવાના છે? તમારે 2 વડે ગુણવાના છે. ચલો, 2 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 6 દુ 12નો બગડો, વધ્યા 1, 4 દુ 8 ને 1, 9, 3 દુ 6 અને 2 દુ 4. તો કેટલા આવ્યા? 46,920. કેટલો આવે છે? 46,920. તો 23,460 ને 2 વડે ગુણશો જવાબ થઈ જશે 46,920. ચલો, આ થઈ ગયો ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર. ચલો, અને બીજું આગળ કરવાનું છે બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર. બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. હવે બંને પૂર્ણાંકો એટલે દાખલાની અંદર જે સંખ્યામાં આપેલા હતા બંને પૂર્ણાંકો કયા? 510 અને બીજી સંખ્યા હતી આપણા 92. પૂર્ણાંકો એટલે બંને સંખ્યા કે જેનો આપણે ગુસા અને લસા શોધ્યો હતો. તો 510 અને 92નો ફરી આપણે ગુણાકાર કરવો પડશે. તો અહીંયા લખી દઉં 510. કેટલા? 510 અને અહીંયા લખી દઉં 92. ચલો, પહેલાં 2 માટે 0. અહીંયા 9 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 9 એકા 9, 9 પંચા 45. ચલો, આગળ 2 વડે 2 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 2 એકા 2 અને 5 દુના 10. ચલો, અહીંયા 0 વત્તા 0 એટલે 0, 2 વત્તા 0 એટલે 2, 9 વત્તા 0 એટલે 9, પોસ્ટને 1 6 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 4. તો જેટલા આવ્યા? 46,920. તો અહીંયા 510 ગુણ્યા 92 કરશે એટલે કેટલા આવશે? 46,920. તો અહીંયા આવશે 46,920. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જો દાખલામાં સાબિત કરવાનું કીધું હતું કે ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર એ કેટલો થાય? બંને પૂર્ણાંકોના ગુણાકાર જેટલો થાય છે. તો તમે જુઓ, ગુસા લસાનો ગુણાકાર 46,920 અને બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર કેટલો થાય? 46,920. તો હવે આપણે ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ લખી શકીએ અહીંયા. તેથી સાબિત થાય છે કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે. હું કહું છું કે થાય છે, આ થાય છે કારણ કે ગુસા ગુણ્યા લસા 46,920 અને બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 46,920 એટલે કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે કારણ કે આનો જવાબ અને આનો જવાબ સરખો આવે છે એટલા માટે. ચલો, આગળ આપણે ટ્રિપલ આઈની અંદર એક દાખલો છે. હજી દાખલા નંબર 2માં 3 દાખલા છે. પહેલો ગણ્યો, બીજો ગણ્યો, હવે ત્રીજો ટ્રિપલ આઈ સોલ્વ કરીએ આપણે. ચલો, આપણે આગળ દાખલા નંબર 2ની અંદર દાખલા નંબર 1, 2 અને દાખલા નંબર 3 ઉપર આવી ગયા છીએ. હવે ત્રીજા નંબરનો દાખલો છે 2ની અંદર 336 અને 54. તો હવે 336 અને 54ના પહેલાં આપણે ભાગ પાડીશું. કઈ રીતે? અવિભાજ્ય અવયવની રીતે. પછી બંનેના ભાગ લખીશું, પછી એનો ગુસા શોધશે, પછી એનો લસા શોધશે, પછી ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર કરશે અને પછી 2 સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરશે અને ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર થશે. ચલો ચેક કરીએ. પહેલાં ભાગ પાડીએ. પહેલું કામ આપણું ભાગ પાડવાનું 336 અને બીજી સંખ્યા છે આપણી 54. ઓકે, ચલો હવે સૌથી પહેલાં તમે ચેક કરો. એકમનો અંક 6 છે તો 2 વડે ભાગ ચાલે. જેનો એકમનો અંક 0, 2, 4, 6, 8 હોય એનો 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 વડે ભાગ ચાલે સંખ્યાના અડધા થઈ જાય. તો 336 એના અડધા કરું. ઓકે, તો 300ના અડધા 150 ને 36ના અડધા કેટલા હતા? 18. તો 150 અને 18 એટલે 168 થયા. તો 168 દુ 336. ચલો, ફરી એકમનો અંક 8 છે તો 2 વડે ભાગ ચાલે. તો 100ના અડધા 50 કરી નાખો અને 68ના અડધા 34 કરી નાખો. તો 34 અને 50 એટલે 84. તો અહીંયા 84 દુ 168. ચલો, હજી એકમનો અંક 4 છે, 2 વડે ભાગ ચાલે. તો 42 દુ 84. કેટલા? 42 દુ 84. હજી એકમનો અંક 2 છે તો 2 વડે ભાગ ચાલશે. 2 વડે ભાગ ચાલે સંખ્યાના અડધા 21 દુના 42.
ચલો હવે 21 નો ભાગ 2 વડે નહીં ચાલે કારણ કે એકમનો અંક કેટલો છે 1 છે. બીજું તમે જો 3 વડે ભાગ ચાલે છે કારણ કે 3ના ઘડિયામાં 21 આવે, 3 સીતા 21. અને હવે આગળ 7 એકા 7 કારણ કે 7 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. ઓકે, ચલો બીજું થોડું તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરતાં શીખવું પડશે, થોડા ઘડિયા શીખવા પડશે, થોડા ગુણાકાર ભાગાકાર શીખવો પડશે, તો તમે ગણિતની અંદર સારામાં સારા માર્ક્સ એટેન્ડ કરી શકો છો. ચલો હવે 54ની અંદર એકમનો અંક કેટલો છે 4 છે, તો 2 વડે ભાગ ચાલે અને 2 વડે ભાગ ચાલે સંખ્યાના અડધા થઈ જાય તો અહીંયા 27 દુ 54. બીજું હવે અહીંયા તમે જો 27 3ના ઘડિયામાં આવે છે તો 3 9 27, કેટલા 3 9 27. અને હવે અહીંયા 3 તરી 9, 3 તરી 9 અને છેલ્લે 3 એકા 3. ચલો તો અહીંયા 336ના ભાગ પાડી દીધા, 54ના બી આપણે ભાગ પાડી દીધા છે. હવે આ બંને આપણે ભાગ લખી દઈએ. તો પહેલા ભાગ કોના લખીશું 336ના. ચલો 336ના ભાગ કયા હતા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7. બીજું ભૂલી ના જતા હો પાછા, ઉતાવળે અબા નહીં પાકે એમ. ચલો તો 2 કેટલી વખત છે 4 વખત છે, તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા, ચલો હવે 3 અને 7 તો 3 ગુણ્યા 7. એક વધારે વખત પણ ના આવી જાય કોઈ સંખ્યા, ઓછા વખત પણ, એટલા માટે ચોકસાઈ રાખવી જરૂરી છે. હોશિયાર વિદ્યાર્થીનું લક્ષણ છે કે લખતી વખતે થોડું ચોકસાઈ રાખે કામની અંદર એમ. ચલો 54ના ભાગ 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. ચલો 2 અને 3 કેટલી વખત છે 3 વખત છે. કેટલી વખત છે 3 વખત છે, તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. ચલો પહેલી આપણે જરૂર છે કોની ગુસાક લસા. પહેલી જરૂર છે આપણે ગુસાની, ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ. ચલો ગુસા કોનો 336 અને 54નો આપણે ગુસા શોધવાનો છે, તો ગુસા આપણે શોધી દઈશું. ચલો ગુસાનો મતલબ થાય છે કે બંનેમાં સામાન્ય એવી સંખ્યા લેવાની, બંનેમાં એક જેવી સામાન્ય સંખ્યા લેવાની. તો બંનેની અંદરથી એક જેવી સંખ્યાની અંદર તમે જુઓ તો એક તો બંનેમાં 2 સામાન્ય છે. શું સામાન્ય છે 2. બીજું બંનેની અંદર એક આ 3 સામાન્ય છે. બીજું અહીંયા 2 છે પણ અહીંયા 2 નથી, અહીંયા 3 છે પણ અહીંયા 3 નથી. તો હવે બંનેમાં સામાન્ય શું નીકળ્યું, એક નીકળ્યા 2 અને એક નીકળ્યા કેટલા 3. હવે આ 2નો ગુણાકાર કરી નાખો તો 3 દુ 6, તો આપણો ગુસા કેટલો આવ્યો 6. તો આ થઈ ગયો આપણો ગુસા. ચલો હવે આપણે જરૂર છે કોની લસાની. તો હવે શોધી મારીએ આપણે લસા કોનો 336 અને 54નો. ચલો લસાનો મતલબ શું થાય કે બંનેમાં સામાન્ય એવી સંખ્યા લેવાની, બંનેમાં સામાન્ય એ પણ લેવાનું, અને વધે બધું અને એમાં મોટી ઘાત. તો બંનેમાં સામાન્ય પહેલાં 2 2 છે, ગુસા હંમેશા લસામાં આવી જશે. ચલો તો બંનેમાં સામાન્ય 2 છે. બીજું એમાં બીજું કોમન શું છે, બંનેમાં 3 3 કોમન છે, તો 3 3 કોમન લઈ લઈએ. બીજું વધે બધાની અંદર તમે જો 2 2 2, તો 2ની 3 ઘાત, અહીંયા 2 નથી તો મોટી ઘાત 2ની 3 ઘાત છે, તો અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2. આગળ બીજું 3 2 વખત છે તો મોટી ઘાત, અહીંયા 3 નથી તો 3ની 2 ઘાત, તો મોટી ઘાત 2 ઘાત થાય, તો અહીંયા 3 2 વખત લખી નાખે 3 ગુણ્યા 3. અને હવે બીજું વધે છે શું સિંગલ 7, તો અહીંયા લખી નાખે 7. ચલો આગળ હવે અહીંયા આપણે થોડો ગુણાકાર કરી લઈએ. ચલો 2 તરી 6, 6 દુ 12, 12 દુ 24, 24 દુ 48. કેટલા 24 દુ 48, તો પહેલાં 48 સુધી રાખીએ. ચલો આગળ અહીંયા 7 તરી 21 અને 21 તરી 63. અહીંયા પહેલાં આનો ગુણાકાર કર્યો આટલા સુધી, 2 તરી 6, 6 દુ 12, 12 દુ 24, 24 દુ 48. હવે આ 3નો ગુણાકાર 3 તરી 9 અને 9 સીતા 63, તો આનો ગુણાકાર 63. જ્યારે મોટી સંખ્યા હોય તો તમે આ રીતના ગુણાકાર કરી શકો છો. હવે 48 ગુણ્યા 63નો શું કરવાનો છે ગુણાકાર, તો 48 ગુણ્યા 63નો આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ. તો અહીંયા 48 ગુણ્યા 63. ચલો આગળ થોડું અહીંયા લખી નાખું 48 ગુણ્યા 63. ચલો આના માટે 0 લખશે. ચલો અહીંયા 8 સંગ 48નો આઠડો વધી આવી 4, 100 ચોક 24 4 28. આગળ હવે 3 8 24નો ચોગડો વધી આવી 2, અહીંયા 4 તરી 12, 12 ને 2 14, તો અહીંયા આવશે 14. ચલો 0 વત્તા 4 એટલે અહીંયા 4, 8 ને 4 12નો બગડો વધી આવી 1, 8 ને 9 ને 1 10, 10 ની 0 વધી 1, 2 ને 3. ચલો તો અહીંયા તમે આ બેનો ગુણાકાર કરશો એટલે કેટલો આવશે 3024 આવશે. કેટલો આવશે 3024 આવશે. ચલો આ આવી ગયો આપણો શું લસા, અને આ આવી ગયો આપણો ગુસા. ચલો હવે ગુસા અને લસા શોધી દીધો છે આપણે. તો ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર કરીએ, અને એ ગુણાકાર કોના જેટલો આવવો જોઈએ, આ બંને સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો આવવો જોઈએ. ચલો તો અહીંયા લખી નાખું છું, ધ્યાન આપજો. ગુસા ગુણ્યા લસા.
ચલો ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર કરવાનો છે અને બંને સંખ્યાના ગુણાકાર બરાબર સાબિત કરવાનો છે. તો ગુસા કેટલો હતો? અહીંયા 6. લસા કેટલો હતો? 3024. ચલો તો હવે 3024 ગુણ્યા 6 કરીએ આપણે. કેટલા? 3024 ગુણ્યા 6. ધ્યાન આપજો. 3024 ગુણ્યા 6. ચલો 100 ચોક 24, 24નો ચોકડો વધી અહીં 2, 6 દુ 12 ને 2 14નો ચોકડો વધી આ 1, 6 ગુણ્યા 0 0 0 વત્તા 1 એટલે 1 અને 6 તરી 18. કેટલો આવે છે? 18144. કેટલો? 18144. તો 18144. આ શું આવ્યું? ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર. અને આ ગુણાકાર હવે કેટલો થશે? તો બંને સંખ્યાના ગુણાકાર બરાબર સાબિત કરવાનો છે. તો અહીંયા લખી નાખું બંને સંખ્યાઓનો ગુણાકાર. બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. હવે બંને પૂર્ણાંકો કહો કે બંને સંખ્યાઓ કહો. હવે બંને સંખ્યાઓ એટલે દાખલામાં આપી હતી જેને આપણે ભાગ પાડ્યા કઈ? 336 અને 54. તો અહીંયા લખી નાખું 336 અને 54. ચલો 336 અને 54નો ફરી શું કરવાનો છે? ગુણાકાર. ફરી હું તમને વારંવાર કહું છું કે તમારે ગુણાકાર શીખવો પડશે અને એમાં થોડી સ્પીડ માસ્ટરી લાવવી પડશે. ચલો 336 ગુણ્યા 54. ચલો અહીંયા 4 માટે 0, 6 5 30ની 0 વધી આવી 3, પોતરી 15 ની 3 18નો આંકડો વધી આવી 1, પોતરી 15 ને 1 16. ચલો આગળ 4 સંગ 24નો ચોગડો વધી આવી 2, અહીંયા 4 તરી 12, 12 ને 2 14નો ચોગડો વધી આવી 1, અહીંયા 4 તરી 12 ને 1 13. ચલો અહીંયા 13. આગળ ચલો 0 વત્તા 4. હવે સરવાળો તો અહીંયા 4, 0 વત્તા 4 4, 8 ને 3 11નો એકડો વધી આવી 1, 6 ને 7 ને 1 8 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 1. 18144. કેટલા? 18144. તો 336 ગુણ્યા 54 કરશે કેટલા આવશે? 18144. તો અહીંયા લખી નાખો 336 ગુણ્યા 54 એટલે 18144. ચલો બીજું ગુસા લસાનો ગુણાકાર કેટલો છે? 18144. બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર કેટલો છે? 18144. એનો મતલબ એવો થાય છે કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર સાબિત થાય છે. કારણ કે ગુસા લસાનો જવાબ છે એ 18144 અને બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર છે 18144. એટલે કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર સાબિત થાય છે. અહીંયા લખી નાખા આપણે કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર થાય છે. એટલે કે સાબિત થાય છે. કારણ કે ગુસા ગુણ્યા લસા 18144, બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 18144. એટલે કે આના બરાબર આ સાબિત થાય છે. ઓકે ને? ઓકે. બીજું અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 2 આપણો કમ્પ્લીટલી પૂરો થાય છે. ભણવાની મજા આવતી હોય, ખબર પડતી હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો. ચલો મળીશું આગળ 1.1ની અંદર આગળના દાખલા નંબર 3 સુધી.